आज शुभ मुहूर्त प्रभुंकर पवित्र पाद तौक आम आसुचु। प्रभु जहाँ मन को कहे आमने ग्रहण करू करू अधिक अधिक तांकर महत उद्देश्य को आम सफल करूँ। माता रुदर प्रभु मान को सुरक्षित करते प्रभु को आम धन्यवाद दो। आउ जो मैंने पवित्र वाक्य शुणा निमंते आग्रही अच्छा से रुदर कृतज्ञता अर्पण करे। आसो हमने प्रार्थना करिया। स्वर्गस्थ पिता तुम्हारी महानता निबंधे तुम्हार पवित्रता निबंधे आमने धन्यवाद करूँ। तुम्हें महान ईश्वर हेले मध्य आम सहित एक संपर्क स्थापन करने निबंधे पुत्र जीशु ख्रीष्टंकर मध्य दे आमन को कृपा कल एथि धन्यवाद करुछु। एई समय तुम पवित्र वाक्य दे आम आत्मिक जीवन को आशीर्वाद युक्त कर परितृप्त कर यह ही प्रार्थना करे। गौरव पूजा तुम्हें पाओ त्राणकर्ता जीशु नाम मागु अच्छी आमेन। आज ध्यान निबंधे आमने लोकलिखित सुसमाचार तार 2 अध्याय 8 पद 9 पद 10 पद पुणी 11 पद आम पाठ करिबा। लोकलिखित सुसमाचार 2 अध्याय 8 पद रु 11 पदर शेष पर्यंत सेठारे प्रकार भाव लिखा जाए। सही अंचल केतेक मेषपालक पदारे रही रात्रि सेमानकर पल जगुथिले। प्रभुंकर जड़े दूत सेमानक निकटरे उपस्थित हेले। पुणी प्रभुंकर गौरवर ज्योति सेमानक चतुर्दिगरे प्रकाशित हैला। आउ सेमाने अतिशय भयग्रस्त हेले। सेथिरे दूत सेमानकु कहिले भय कर नाही। देख मु समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुम मानकु जणाउछि। कारण आज दाऊदंक नगर रे तुम मानक निमंते त्राणकर्ता जन्मग्रहण करियछन्ति से ख्रीष्ट प्रभु। प्रभु ये पठित अंश पर आशीर्वाद करंतु। पुणी बुझा निबंधे प्रभु मन को स्थिर मन दिंतु। धर्मशास्त्र जहाँकि विश्वसनीय जहाँकि अकाट्य सत्य वाक्य प्रभु मन को प्रेम कर दे अछंती। जेतेबेले जीशुंकर जन्मर 100 वर्ष पूर्व भाववाणी हेइथिला प्रभुंकर लोक मानकर मध्य दे भविष्य वक्ता मानकर मध्य दे से भाववाणी की सफल हेइछि। जहाँकि आमने से वाक्य को विश्वास करिथा। एटा माने देखुछु जीशुंकर जन्मदिन दिन मेषपालक मानकु सर्वप्रथमे दर्शन देले कथा कहले। सही समय अर्थात जीशुंक जन्म समय अनेक ज्ञानी माने थिले, अनेक बुद्धिजीवी माने थिले, अनेक सम्मानीय व्यक्ति माने मध्य थिले। मात्र सेमानंकु ए स्वर्गीय दूत आसी कथा न कही मेषपालक मानंकु त्राणकर्ता जीशुख्रीष्टंकर जन्म विषय कथा कहिले। कारण कौन? जो मेषपालक माने बाहरे शीतरे कुह वर्षारे कुह मेष मान को जगुथिले। कि प्रकार भाव जगुथिले एटा लिखा जाए। पालेस्टाइन देशर मेष मान को सुरक्षित करने निबंधे चतुर्दिगरे जो गुहाल घर टाइप रो थिला किबा जो पाचेरी मध्य से माने रहुथिले रात्रि रे दिन सारा मेषपालक माने मेष मान को उत्तम चराणी स्थान रे चरौथिले। रात्रि रे जेपरि कि हेटा बाघ किबा कोनोसी चोर आसी न निए एथि निमंते पाली पाली करी जगुथिले एई मेषपालक माने। एथर मन देखुछु मेषपालक मानकर गोटे विश्वस्तता जीवन थिला। विश्वस्त भाव से माने सेमानकर मेष को जगुथिले। परिपुष्ट भाव मेष माने थिले। सेही मेष माने जेरुसलाम बलिदान निमंते जो माने आसुथिले सेही मेष मान को नहीं जाउथिले।
ଆଉ ଏ ମେଷ ମାନେ ନିଖୁନ୍ତ ଥିଲେ, ରୁଗୁଣ ନଥିଲେ, ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ନଥିଲେ, କୁଜା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା, ଯାଦୁ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ମେଷ, ଖୁଣ ନଥିବା ମେଷ, ଉତ୍ତମ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ମେଷକୁ ଏମାନେ ଜଗୁଥିଲେ, ଯେପରିକି ନୈବେଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା, ହୋମ ବଳି ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା, ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ନିମନ୍ତେ ତାହା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଧନ୍ୟବାଦାର୍ଥକ ବଳି ନିମନ୍ତେ ତାହା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇ ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମେଷ ପାଳକ ମାନେ ଜଗୁଥିଲେ। ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଥିଲା। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କଥା କହେ, ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ କହେ, ଯୀଶୁ ନିଜେ କଣ କହନ୍ତି। ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ 46 ପଦ, ଏପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦାସ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଆସି ଆପଣାର ଯେଉଁ ଦାସକୁ ସେ ପ୍ରକାର କରୁଥିବା ଦେଖିବେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଶିକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ବା ଅଶିକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କହିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦାସ କିଏ, ଯେ ମୋର ପରିଜନକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଦାସମାନେ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦାସମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ଯେ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି, ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୋଶଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ନିଯୋଗ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ଉପଯୁକ୍ତ ପଡ଼ି ଦେଇ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାର୍ଜିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଥାଉ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ଜୀବନ ଠାରୁ ଯାହା ଚାହିଁବା କଥା ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଚାହିଁ ନଥାନ୍ତି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ମେଷପାଳକ ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମେଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗୀ ଥିଲେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିଲେ। ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ସେମାନେ ଜଗୁଥିଲେ, ଯେପରିକି କୌଣସି ହେଟାବାଘ କିମ୍ବା ଚୋର ଆସି ସେଇ ପଲକୁ ନ ନିଏ। ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଜୀବନ ଅଛି। ଆମେ ଦାସ, ଅଥଚ ସେଇ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖୁ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଆସୁ, ନିଜର ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟ ଆସୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ। ତୋତେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ସେମାନେ ଏକ ସରଳ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ନମ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ତେନ୍ତୁଳି ଆସେ ପ୍ରଚୁର, ଗଛଟି ନଇଁ ଯାଏ, ଶାଖା ସବୁ ନଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏକ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ନମ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନ କଲେ। ନୀରବ ମେଷି ତୁଲ୍ୟ ହତ ହେବାକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ମେଷି ତୁଲ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ ମେଷ ହତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ, ନ୍ୟୁନ କଲେ। ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ନ୍ୟୁନ କଲେ, ଆମେ ନ୍ୟୁନ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ,
आमनकर सम्मान कहतु आमनकर योग्यता अनुसार निजकु नम्र हवा पे इच्छा करि न थाओ बरं अन्य प्रकार अन्य को माने विभिन्न प्रकार तुच्छ भाव देखि थाओ मने मने जहाँकि प्रभु जानती निज विवेक जाने तेणु एक पवित्र जीवन सरल जीवन नम्रतार जीवन थिबारु सदा प्रभुंकर गौरव को दर्शन कले एवरी पुस्तक के देखिबा 12 अध्याय एवरी पुस्तक 12 अध्याय तार 14 पदरे ए प्रकार भाव लिखा जाए कौन लिखा जाए समस्त सहित शांति रहिबा को चेष्टा कर पुणी जो पवित्रता बिनु केही प्रभु को दर्शन पाइब नाही सेथिर अनुसरण कर सेमानकर जीवन सरल पवित्र निष्कपट थिला धर्मशास्त्र भी प्रकाश करे तुमनकर शरीर तुमनकर आत्मा तुमनकर मन पवित्र हो शुचि हो ख्रीष्टनकर दैनन्दिन जीवन जो वाक्य शक्ति द्वारा आत्मांकर चालना रे पवित्र जीवन तुम माने काट ताहे पवित्र परमेश्वर को सहित पवित्र सुखमय स्वर्ग राज्य सहित चिरदिन निमंते तुम्हें रहिब पवित्र नहेले प्रभुଙ୍କ सहित रहिबा संभवपर नुह ଏହା ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ସେବା ପୁଣି ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀ ପୁସ୍ତକ 5 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ शुचि करिवे पवित्र करिवे निष्कपट करिवे पवित्र करी प्रभुंकर गौरव निबंध व्यवहार करू करू प्रभुंकर राज्य रे तुमने प्रवेश करिवो चतुर्थ विषय सेमानकर या थिला केवल से माने विश्वस्त थिले ताहा न स्वार्थ त्याग कदिथिले ताहा न पवित्र जीवन काटुथिले ताहा न एटी लेखा जाय मुक्तिर अपेक्षा रे थिले तेणु करी कहले स्वर्गदूत माने कहले तुम मान को निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करियछंती जो काईसर अधीन रे से माने थिले सेथुरु मुक्त हेबा निमंते जो पापर अधीन रे थिले सेथुरु मुक्त हेबा निमंते से माने अपेक्षा करुथिले मसीहंकर एक व्यक्ति आसीबे जे कि अमान को संपूर्ण रूपे मुक्त करिवे पापरु मुक्त करिवे स्वाधीनता देबे ए मुक्तिर अपेक्षा थिबारु से कहउचंदे जे तुमମାନଙ୍କ निमंते एक त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करेचंदी से ख्रीष्ट प्रभु ए आसे माने अपेक्षा करुथिले कौ मुहूर्त रे केते बेले की प्रकार भाबरे हमरे मुक्ति पाइबु एई आशा आकांक्षा रे से माने दैनन्दिन जीवन काटुथिले उपयुक्त समय रे आसिले तेणु प्रभु विश्वासी माने जे माने प्रभु को जानंती जो मैंने प्रभुंकर कार्य करते जो मैंने प्रभुंकर सहित लगी रही जहाँकि फिलिपी पुस्तक 3:20-21 पद अनुसार प्रभुंकर आगमन अपेक्षा रही था हमने प्रभुंकर गोटे प्रजा स्वर्ग राज्यर प्रजा रक्त किणी हाई रक्त समस्त पाप धौत कर सूची कर जगत आमकर चिरस्थायी नगर नुह दिन आसब जगत छाड़ू जेहेतु आमकर पूर्व वर्ष मान छाड़ी एमते मिका पुस्तक 2:10 पद लेखा जा एई जगत तुमମାନଙ୍କର चिरस्थायी नगर नुह एक आगामी भविष्य रे प्रभु जो आसी जो मैंने अपेक्षा करथिबे से मान को नहीं चली जिवे प्रभु को सहित चिरदिन मंदिर रखिबे एई आशा एई आकांक्षा एई भरोसा जो माने प्रभु को जानी छंती से मानकर एमाने मध्य अर्थात मेषपालक माने मध्य से माने गोटे मसीहर आगमन अपेक्षा थे से आम मुक्त करेंगे पापरू बंधन अन्याय अत्याचार मुक्त कर आमको स्वाधीनता देवे केवल मुक्तिर अपेक्षा थे नुह धर्मशास्त्र प्रकाश करे से जीवन गोटे बाध्यतार जीवन था जिते दूत आसिक कहले से चिंता कले चल आम जा जो दूत स्वर आम शुणिलु तद अनुजाई आम जीवा से बेथलेम को जीवा से गुहाल घर को जीवा जो त्राणकर्ता जन्मग्रहण कर देखा बा सेवा करवा बा उपासना करवा हृदय समस्त कृतज्ञता को अर्पण करवा ये जो आशा थिला आकांक्षा थिला रब शुणिला परे से गले एक बाध्यतार जीवन अनेक समय आमनकर व्यक्तिगत जीवन रे
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ କାଟି ନଥାଉ। କାହିଁକି? ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ମାଂସିକତାର ଜୀବନ ହେତୁ ଆମେ କାଟି ନଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସତ୍ୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସତ୍ୟ, ଭୋଜ ନେଉଛୁ ସତ୍ୟ, ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ ସତ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେଇନଥାଉ। ସକାଳ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ଦିନ ସାରା ଆମର ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ, ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ, ନିଜର ମନର ଅଭିମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାଉ। ମାତ୍ର ଯିର୍ମୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା, 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ 21 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସୌଭାଗ୍ୟ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ କଥା କହିଲୁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ କହିଲ ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ ଅବଦାନ ନ କରିବାର ବାଲ୍ୟାବଧି ତୁମର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି। ସତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେଇନଥାଉ, ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନଥାଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଅବାଧ୍ୟତାର ମନୋଭାବ ତୁମମାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଅଛି। ଆମମାନେ ଆଦମ ହବା ଯେପରିକି ଅବାଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟ ଅବାଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ। ଅଥଚ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନକୁ କ୍ଷମା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଯାହା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ଯାହା ସେଇ ପ୍ରତାପ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗୌରବ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଦୂତମାନ, ସେଇ ମେଷପାଳକ ମାନେ, ଦୂତମାନେ ଯଦି କହିଲେ, ସେମାନେ ଦୂତମାନଙ୍କର କଥାର ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେମାନେ ଯାଇକି ମରିୟମ, ଯୋସେଫ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତି ପାଇଲା ପରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ, ଆମେ କେବଳ ସେବା କରିଥାଉ, ଉପାସନା କରିଥାଉ, ଆରାଧନା କରିଥାଉ। ଘର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇନଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏକ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁସ୍ଥ କଲା ପରେ ସେ ନିଜେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସହିତରେ ହିଁ ମୁଁ ରହିବି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହଉଛି 18 ପଦ, 5 ଅଧ୍ୟାୟ, ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ପରେ ସେ ନୌକାରେ ଚଢିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂର୍ବରେ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଥରକୁ ଥର ବିନତି କଲା, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ରହିବି, ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ନିତାନ୍ତ ଭାବ ଯଦି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ, ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଅପମାନ ଭୋଗ କରିବି ନାହିଁ, ତୁମ ସହିତରେ ରହିବି। ଲେଖା ହଉଛି ଥରକୁ ଥର ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କଲେ ତୁମ ସହିତ ରହିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁମତି ନ ଦେଇ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମର ଗୃହକୁ, ତୁମର ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯିଏ ଯିଏ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୟା ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ମୋ ସହିତ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ କଣ, 4 କାନ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୃହରେ ରହିବୁ, ସେବା କରିବୁ, ଗିର୍ଜାଘରକୁ ଯିବୁ, ଆସିବୁ, ବାଇବେଲ ପଢିବୁ, ଦାନ ଯଦି ଦେବାର ଅଛି ଦେବୁ। ଆମେ ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନିନ୍ଦା କଥା, ଅପମାନର କଥା, ତୁଚ୍ଛନୀୟ କଥା ଆମେ ଶୁଣିପାରିବୁ ନାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ କି ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସ ବଢିଯାଏ, ଆହୁରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ। ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଐଶ୍ୱ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତି ଦେଇଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଶେଷ ବିଷୟ କହିବି ମୁଁ, ଧନ୍ୟ ସେଇ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରବକୁ ଶୁଣିଲେ। ଏଟା ବଡ ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କର ରବକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ। ଯିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ଯିରିମିୟ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ, ତୁମର ସାକ୍ଷ୍ୟ କାହାକୁ କହିବି? ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଅସୁନ୍ନତ, ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଶୁଚି ହେଇଯାଇଛି, କାହାକୁ କହିବି? ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର କର୍ଣ୍ଣ
ଅଶୁଚି ହେଇଯାଇଛି, ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମିକ କର୍ମ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ବାଳକ ସାମୁଏଲ ରବ ରାତ୍ରି ଶୁଣୁଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ। ଧନ୍ୟ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଧନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର ଜ୍ୟୋତିକି ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ନୁହଁ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ନୁହଁ, ମେଷପାଳକ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଦେଖୁଥିବାର କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର ଜ୍ୟୋତି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମ। ପ୍ରକୃତରେ ଧନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ, ଯୋଉ ମୁଖରେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶକ୍ତିର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହି ଶରୀରକୁ ଆମମାନେ ଅଶୁଚି କରିଦେଉ। ଧନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ, ଯେହେତୁ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଜଗତରୁ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ। ଧନ୍ୟ ସେଇ ମେଷପାଳକ ମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ, ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ଧନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ এই প্রকার শিক্ষা দিଅନ୍ତି। ଯୋଉ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ଥିଲା, ଯୋଉ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ଥିଲା, ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ ଥିଲା, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଜୀବନ ଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ କରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଜୀବନର ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସୁ ନିଜକୁ নত କରି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତା, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ସେଇ ମେଷପାଳକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରେ ପାଳି ପାଳି କରି ମେଷମାନଙ୍କୁ ଜଗୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଧନ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଧନ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଧନ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ଯାହା ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ସଫଳ କର ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖୁ, ଯେପରିକି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତୁମର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁ କରୁ ତୁମର ବାକ୍ୟର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବୁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କର। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ। ଏହି ମନ ଥାଉ, ଏହି ହୃଦୟ ଥାଉ, ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମଠାରୁ ଶିଖିବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ତୁମ ନାମକୁ ସ୍ୱୀକୃତ କରିବୁ। ଏହା ହିଁ କୃପା କର। ଗୌରବ ପୂଜା ତୁମେ ପାଅ। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍।